Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello my dear students, I hope you be fine. And let's start from the previous lesson. بین با هم از درس گذشته شروع کنیم. What was the previous lesson about? درس گذشته ما درباره چی بود؟ Excellent, very good. In the previous lesson we have studied some new vocabulary or some new words. ما چند لغت جدید خواندیم. Do you remember the words? Yes, of course. I know that you are intelligent and you practice the words. شما حتما لغت‌ها را تمرین کردین پیش خود. Today's lesson, maybe in this lesson, maybe we have the previous words, and the previous lesson will help you to understand the new lesson too. لغت‌هایی که در درس گذشته بود شاید در درس جدید هم تکرار شده باشه و این به شما کمک خواهد کرد که درس جدید ما را که یک ریدینگ هست بیشتر متوجه باشین. So I told you that today's lesson is reading. We will read a text. We will read a passage about Shabnam. Let's see the title of our new lesson. We are in grade 9, unit 2, lesson 2, and we are going to study two pages, pages 15 and 16. Our title is a reading. Up to the end of this lesson, we have to read a text. The title of our lesson is a reading, is a text. I want you to open your books to page 15. Before starting the reading, try to answer these questions. These two questions. The first question is, do you plan ahead? Give examples. تا به حال پیشاپیش برای کاری رو که انجام بدین پیش از شروع کار پلان و برنامه‌ریزی طرح و پلان داشتین پیش خود؟ میتونید بر من مثال بزنین؟ Very good, excellent. Of course you have many different plans. Before starting a work, we have to have a plan. پیش از شروع هر کاری ما باید یک پلان و برنامه‌ریزی و طرح برای خود داشته باشیم. Number 2, think of something you did without planning. What were the results? فکر کنید درباره یک چیزی یا کاری که شما بدون پلان و بدون برنامه انجام دادین. نتیجهش چی شده؟ Yeah, you didn't have a good result. شاید شما یک نتیجه خوب نداشته باشین. So, read the following story. In the following we will read a story. ما در پایین یک قصه را میخوانیم. What would you do if you were in Shabnam's situation? اگر شما به جای شبنم بودین، در این قصه ما درباره یک دختر است به نام شبنم. اگر شما به جای شبنم می بودین، در موقف شبنم قرار می گرفتین، چی کار انجام می دادین؟ بین اول می خوانیم که شبنم موقعیت و موقفش در چی هست و بعد از او میتونین شما فکر کنین دربارهش که چی کار انجام می دادین. This is the title of our reading or story. Should I continue my education? آیا من باید تحصیلات خود ادامه بدم یا ادامه ندم؟ یعنی My name is Shabnam and I have two good friends, فریبا and شیبا. نام من شبنم است و من دو تا دوست خوب دارم که نامایشان فریبا و شیبا هست. Last year, فریبا left school and got a job in a library. سال گذشته فریبا مکتب رها کرد و یک وظیفه در یک کتابخانه پیدا کرد بر خود. وظیفه گرفت. She puts books on shelves. او کتاب داخل قفسه های کتاب ها قرار میداد. یعنی کارش همی بود. I think, من فکر میکنم البته که کار فریبایی بود که کتاب ها رو داخل قفسه های کتاب قرار میداد. She has lots of money for clothes and CDs. او خیلی پیسه داشت به خاطر کالا و به خاطر CD. یعنی پیسه زیادی داشت که کالا و CD بخره. She doesn't have homework in the evening or at weekends. And she doesn't have to take any more exams. او هیچ کارخانگی دیگه بعد از ظهرها هیچ کارخانگی نداشت. حتی در رخصتی های آخر هفته هم کارخانگی نگه نداشت. و همچنین او مجبور نبود که دیگه امتحان داشته باشه. امتحانی نداشت. Now شیبا is leaving school. حالا شیبا دوست دیگه شبنم. شیبا is leaving school at the end of this
this year. حالا شیبا هم میخواد تصمیم داره که در آخر زمین سال آخر تعلیمی مکتب را رها کنه. She is going to get a job in an office. او تصمیم داره که یک وظیفه در یک دفتر پیدا کنه، داشته باشه. She will put papers in files or something and print out the emails. او یعنی وظیفه او خود قسم باشه که ورقه ها را داخل فایل ها جابجا کنه یا یک چیزایی را یا ایمیل یا یک چیزایی دیگه را پرینت بکنه. کارش قسم خود باشه. She will have lots of money too. او هم شاید خیلی زیاد پیسه به دست بیاره. I never have any money for anything and I always have homework or exam revision. So should I leave school too? میگم من هیچگاه پیسه به خاطر خریدن، به خاطر چیزایی هیچ چیزی نداشتم و همیشه هم کارخانگی و امتحان داشتم. من هم باید مثل یعنی فریبا و شیبا مکتب رها کنم. حسنیه from هرات. حسنیه از هرات نصیحت کرده یا جواب داده به یک پیشنهاد داده بر شبنم. میخوانیم پیشنهاد کیره؟ حسنیه. حسنیه هرات. I don't think you should leave school. من فکر نمی کنم که شما باید مکتب رها کنی. I think you should go on to further education. من فکر می کنم شما باید به تحصیلاتتان ادامه بدین. Of course you want to have money to buy things. البته که شما میخواین که پیسه داشته باشین که چیزای زیادی رو بخرین، که هر چیزه بخرین. متوجه باشین وقتی من ریدینگ مانا میکنم حلاقت دانه دانه بر شما مانا نمیکنم، یعنی شما باید از یک جمله رو که میخوانین متنش بگیرین. Obviously you don't like doing homework in the evenings and at weekends. میگه قطعا یا درست است که شما خوش ندارین کارخانگی انجام بدین در بعد از ظهرها یا در رخصتی های آخر هفته. And very few people enjoy taking exams. خیلی مردم کم است که از امتحان دادن خوششان میآید. But you should do homework and take examinations because they will help you in the future. ولی شما باید کارخانگیتان انجام بدین و امتحان داشته باشین، امتحان بدین، چون اینا برای شما در آینده کمک خواهد کرد. In Britain, research shows that higher qualifications are linked to higher earnings. Higher earnings. میگه در بریتانیا ریسرچ و تحقیقات نشان میده که توانایی‌های بالا یا شایستگی‌های بالا ارتباط مستقیم داره یا ارتباط داره همراه درآمدهای بالا. یعنی هر کس توانایی بالاتر داره حتما درآمد بالاتر هم داره. The more qualifications you get, the more money you earn. money یعنی اینجا O هست. M-O-N-E-Y. متوجه باشین کتابایتان نمیتونین همراه پنسل اصلاح بسازین. توانایی های بیشتری که شما به دست میارین باعث میشه که شما پیسه بیشتر هم به دست بیارین. یعنی هر چقدر تواناییتان بالاتر باشه شما درآمد بیشتر دارین و قطعا پیسه بیشتر به دست خود آوردین. This research also shows that higher qualifications are linked to the chance of getting a job. Acquire more qualifications and you will get a job most of the time. میگم این تحقیقات نشان میده که توانایی های زیادتر اگر شما داشته باشین، توانایی بالا ارتباط داره با چانس به دست آوردن وظیفه های بیشتری با توانایی بالاتر. یعنی که شما میتونین بیشتر چانس به دست آوردن وظیفه برای شما زیادتر میشه اگر توانایی تان بالا ببرین. Coming to the position of فریبا and شیبا. بیایم به موقعیت شیبا و فریبا فکر کنیم، یعنی بیایم دمو موقعیت از اونا. I don't think that فریبا and شیبا will be happy to put books on shelves all of the time and شیبا will not be happy to put paper in files for the next 40 years. من فکر نمی کنم که فریبا و شیبا خوشحال باشن که کتاب ها رو داخل قفسه ها قرار بدن تمام وقت و همچنین شیبا نه خود خوشحال باشه از اینکه ورقا رو داخل فایل ها جابجا میکنه و هم به مدت 40 سال آینده عمر خود یعنی در ورق گذاشتن داخل فایل ها تیر کنه.
Qualifications often mean better and more interesting jobs. You can شایستگی یا توانایی معمولا معنایش است که شما وظیفه‌های مورد علاقتان میتونین به دست بیارین. You can't join a profession like health, education and the law without good qualification. شما نمیتونین به وظیفه‌های مثل صحت و تعلیم تربیه و حقوق بدون داشتن شایستگی خوبتری بپیوندین یا داشته باشین. نمیتونین به این وظیفه‌ها برسین. Go ahead to further education. Get higher qualifications and you will soon have money for clothes and an interesting well-paid job. میگه به تحصیلاتتان ادامه بدین. توانایی ها و شایستگی های بالاتری را به دست بیارین. پس شما به همین طریق میتونین هم پیسه به دست بیارین، پیسه های بیشتری را به زودی به دست آورده خود میتونین به خاطر که لباس بخرین و همچنین یک درآمد خیلی خوب داشته باشین. That was about شبنم. I hope you enjoyed this reading and you have learned something. Let's go to the next page and part C. Answer the following questions. There are some questions about this reading. چند سوال است؟ 6 سوال هست درباره همین ریدینگی که ما شما خواندیم. که هومورک بر شما میتون و کارخانگی میتونین ریدینگ دوباره بخونین و جوابا رو کوشش کنین پیدا کنین. Okay? So, let's do the next exercise part D. Read the following questionnaire. اینمی کوشنیر یعنی سوالی که در پایین هست شما بخوانین. How would you react to the given situations. شما چه قسم در مقابل هر کدام از این موقعیت ها عکس العمل از خود نشان بدین. میدین. Choose the answers that best describe your situations. یک از اینایی را که انتخاب کنین که بیشتر و بهتر موقعیت شما را تشریح میکنن. یکی دو تایش ما کار میکنم. دیگه ما امیدوار هستم شما در خانه به خاطر من حیث کارخانگیتان انجام بدین. Are you a planner؟ شما یک برنامه‌ریز یا طرح کننده خوب هستین؟ طرح کننده هستین؟ Number 1. You have an important school project. شما یک پروژه خیلی مهم مکتب دارین. It's Sunday today. امروز یک شنبه هست. And you have to give it on Wednesday morning. و شما باید امون پروژه تانه روز چهارشنبه صبحش تسلیم کنین. تسلیم کنین به امون نفری که باید پروژه رو میگرفت. A. کدام از اینا به نظر شما خوب است؟ کدامش شما انتخاب میکنین؟ A. You are planning to do it tonight. شما برنامه‌ریزی میکنین که همین کارتان انجام بدین، پروژه رو امشب انجام بدین. That I'll give you time to read it tomorrow night and give it in early on Wednesday. و ای به شما وقت میتونم، ما به شما وقت دادم که او را بخوانین. فردا شب میخوانین. فردا شب او را میخوانین و روز چهارشنبه صبح وقت او را تسلیم میکنین. And B. You're going out tonight. شما امشب مکمل بیرون میرین. And you are going to do it tomorrow night. و امی پروژه تانه برای فردا شب به انتقال میتین، یعنی انجام میتین، یعنی پلانتان برنامه‌ریزی بر فردا شب میشه. Which one do you select? Excellent, very good. شما A انتخاب میکنین. چرا؟ چون وقتی میخواین شما از پلانتان پیش باشین یا به پلانتان برسین، باید پلانتان قسمی ترتیب کنین که به کل کارهایتان به آن تایم به وقت مشخص برسین. I want you to read number 2, 3, 4 and 5 carefully and in details and try to select the best answers. من میخوام شما را که قسمت‌های بعدی را 2, 3 و 4 و 5 در خانه پیش خود بخوانین و کوشش کنین یک از اینا را که بهترین موقعیت است برای خود انتخاب کنین و مورا در نظر بگیرین. We will do this exercise. What nouns do you underlined pronoun refer to? این قسمت با هم کار میکنیم. بعد از او شما کارخانگیتون انجام میدین. You have to number 1. ببینین پروناونی رو که ما زیرش خط کشیدیم، دو کلمه بود که در متن ما در این متن زیرش خط کشیده شده بود. یکی it است و یکی him or her. بعضی اوقات ضرور نیست که ما نامها را بارها تکرار کنیم. ما میتونیم ضمایر به جای از اون استفاده کنیم. You can tell me that you have to hand it in. It means امی در امی جمله it به چی راجع میشه؟ یعنی it منظورش معناش چی است؟ Excellent, very good. وقتی ما خواندیم قسمت اوله it معناش چی است؟ project هست یا پروژه هست. قسمت دوم شما وقتی خواندین از این قسمت آخر میتونین بفهمین که him or her معناش چی هست. Okay, so
Our lesson was a reading about Shabnam, and we have studied about Shabnam's situation for the Shabnam's situation, and one of her friend gave her an advice with the name of حسنیه و ما متنی که درباره شبنم خواندیم و دیدیم که حسنیه بر از اون نظریات داده بود. Now I want you to read it again. حالا ما چی و شما میخوایم؟ ما خب متن خواندیم، درس خواندیم، شما ریدینگ کار کردین. هومورک شما چی هست؟ Your homework is to read Shabnam's reading again and try to think about your own plan for the future. حالا شما فکر کنین که پلان و طرح شما برای آینده چی هست. بسیار خوب. This is the first part. The second part of your homework is finding the answer of the questions related to the reading. بخش دوم ما یه است که سوالایی را که مربوط ریدینگ بود جواباش را پیدا کنین از داخل متن. And the last part was the selecting A or B from the IU planner. از بخشی که ما خواندیم IU planner خود به جای موقعیت قرار بدین، تصمیم بگیرین A درست است یا B. بسیار خوب، با دلیل و فکر کنین. لغت‌ها را میتونین شما پیدا کنین از دیکشنری اگر لغتی سخت بود، ولی پیش از اینکه به دیکشنری مراجعه کنین کوشش کنین حدس بزنین معنای لغت. I hope you enjoyed the lesson and you could plan a good plan. You could organize or manage a good plan for your future and try to do your homework. Have a good time.